विद्यार्थी मित्रों मजा में हवे आज આપણે આ લેક્ચરમાં જોવા જઈ રહ્યા છે ઠાર બિંદુ અવનયન માટેની બધી વાતો કે આ ટોપિક શું કહેવા માંગે છે। તો સૌપ્રથમ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રને પ્રશ્ન થતો હશે કે સર આ ઠાર બિંદુ એટલે શું। તો બહુ મસ્ત કહીશ કે જે તાપમાને તમને શું જોવા મળતું હોય તો કે કોઈપણ પદાર્થ એટલે આપણે લઈ શકીએ છીએ દ્રાવક अथवा तो द्रावण की बात करीशुं बराबर है। तो एमना वच्चे घन अने प्रवाही अवस्था वच्चे शुं स्थपातुं होय तो कि संतुलन स्थपाय। एटले कि आपणे धारो कि H2O सॉलिड है एटले कि बरफ अवस्था लीधी घन अवस्था स्वरूप में, तो एमांथी H2O लिक्विड एटले आपणे कही शकीए छीए कि कयुं कही शकाय तो कि पाणी। आ बंने अवस्थाओं वच्चे शुं स्थपातुं होय तो कि संतुलन स्थपातुं होय। तो एवा तापमान ने फरीथी कहूँ छूँ ज्यारे संतुलन स्थपाशे त्यारे एमनुं बाष्प दबाण केटलुं थवुं जोईए तो 1 बार जेटलुं थवुं जोईए अने ए तापमान ने तमे लोको शुं कही शकशो तो एनुं ठार बिंदु कहेवाशे। हवे बधाने कदाच इंग्लिश शब्द बी आवडवो जोईए। तो ठार बिंदुने आपणे बोलीए छीए फ्रीजिंग पॉइंट। एटले क्यारेक भविष्यनी कोई कॉम्पिटिटिव एक्जाम में तमने शॉर्ट में एफपी लखेलुं देखाय तो पण शुं समझवुं तो कि ठार बिंदु है। तो बधी नानी नानी माहितीओ क्यांक नानपणमां जोवा मळती हती। तो प्रश्न अहींया एक शब्द बीजो आपणाने जोवा मळ्यो अवनयन शब्द शुं छे। तो अवनयन एटले घटाडो बताववो। कोई वस्तुमां घटाडाने આપણે શેમાં બતાવીએ છીએ તો કે અવનયન તરીકે બતાવીએ છીએ। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપજો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘટાડો કઈ રીતે આપણે બતાવી શકીએ તો આના માટે હું તમારી જોડે એક સારો કેસ કદાચ વિચારવા માંગીશ। તો ધ્યાન આપજો। ધારો કે આપણે એક પાત્ર લીધું, એક પાત્રમાં આપણે માત્ર શું ભરી દીધું છે તો કે પાણી ભરી દીધું છે અને એક બીજું પાત્ર લીધું। એ બીજા પાત્રમાં આપણે શું કરી દીધું છે તો કે પાણી પણ લીધું છે ने जोड़े जोड़े तमने देखातुं हशे के अंदर नाना नाना टपका जेवुं एटले कि पाणी प्लस धारो कि कोई द्राव्य पदार्थ तरीके आपणे खांड लई लईए छीए। एटले कि आ हकीकतमां शुं कहेवाशे तो कि खांडनुं जलीय द्रावण कहेवाशे। तो ए मारी जोड़े छे। आ मात्र मारी जोड़े शुं कहेवाशे तो कि द्रावक कहेवाशे। हवे हूँ तमने कदाच एक सारो क्वेश्चन पूछी लऊं कि आ बंनेमांथी कोनुं ठार बिंदु वधारे छे ने कोनुं ओछुं हशे। तो तमे बधा कदाच एम कोने विचारीने पण कही शको कि सर आ 0 डिग्री सेल्सियस तापमाने केवुं थई जशे संपूर्णपणे कां तो आम कही शकाय कि फ्रीज थई जशे। पण आ केवुं थशे तो कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस तापमाने थशे। एटले कि 0 करता कंईक आमां शुं जोवा मळतो हशे तो कि घटाडो जोवा मळतो हशे। तो हमेशा लाइफमां याद राखो कि द्रावकनुं ठार बिंदु ए द्रावणना ठार बिंदु करता केवुं हशे तो कि वधु होय। तमे एनुं आ बधी वस्तु कही शके। तमने बधाने कदाच खबर पड़ी गई हशे कि आ द्रावकनुं ठार बिंदु आपणे कई संज्ञा आपी दीधी। तो आने मारे धारो कि द्रावक छे एटले हूँ संज्ञा कही सकूँ T0F ने द्रावण माटे मारे कहेवुं होय तो TF आवुं कही शकाय कि ना कही शकाय। तो दरेक विद्यार्थी मित्रों विचारो कि आ बंने वच्चेनो जे तफावत हशे ए बंने वच्चेनो तफावत मारे बतावो होय तो कई रीते बतावी शकाय तो डेल्टा TF वडे बतावी शकाय। ज्यां डेल्टा TF एटले शुं कही शकाय तो कि बंनेना ठार बिंदुमां थतो घटाडो बताई रह्युं छे। जो अवनयन शब्द एटले कि घटाडो आपणाने बताई रह्युं छे। तो आना परथी हूँ कदाच एक सारी वस्तु पण लखी शकूँ कि डेल्टा TF बराबर द्रावकनुं ठार बिंदु माइनस शू कही शकाय तो कि द्रावणनुं ठार बिंदु कही शकाय। केम आवा ज शब्दों वापर्या तो कि वधार माइनस हमेशा लाइफ में केवुं करवानुं थशे तो कि ओछुं करी शको छो तमे बधा। तो फरीथी आना परथी आपणे बका कयुं सूत्र वापरी शकीए छीए तो कि डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। तो आपणाने आ सूत्र खास करीने पहला तो आवडवुं जोईए। आ ज वस्तुने जो हूँ ग्राफ वाइज विचारवा जाऊँ तो मैं कदाच तमने त्यां कीधुं हतुं कि संतुलन माटे આપણે વિચારી શકીએ છીએ। તો જો આપણે કોના વર્સિસ કોનો ડાયાગ્રામ લઈશું તો જસ્ટ બાષ્પ દબાણ લઈ લીધું
અને અહીંયા આપણે લઈ લઈએ છીએ તો કે તાપમાન લઈએ છીએ. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને કદાચ ખ્યાલ આવતો હોય તો, ફરીથી બોલું છું, દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને કદાચ ખ્યાલ આવતો હોય તો અહીંયાથી જો કે આ તમારું 1 બાર જેટલું બાષ્પ દબાણ થવું જોઈએ. અને 1 બાર બાષ્પ દબાણમાં નજીકના તાપમાનમાં સૌપ્રથમ તમને શું જોવા મળશે? તો ફરીથી મારો શબ્દ ધ્યાન આપજો કે નજીકના તાપમાનમાં તમને અહીંયા શું જોવા મળતું હશે? તો કે TF જેટલું જોવા મળતું હશે. અને એના કરતાં હાયર રેન્જમાં એટલે કે વધારે તાપમાનના મૂલ્યોમાં તમને T0F જેટલું જોવા મળતું હશે. એટલે એમ કહી શકું કે નજીકના દબાણમાં એટલે કે 1 બાર જલ્દી તાપમાને કોણ હાંસલ કરી લેશે? તો કે દ્રાવણ કરી લેશે. એટલે કે આ મૂલ્ય હું બતાવી શકું દ્રાવણ માટે. T0Fનું મૂલ્ય હું કઈ રીતે બતાવી શકું? તો ફરીથી બોલું છું કે એના કરતાં વધારે તાપમાનની આપણાને જરૂર પડતી હશે તો આ વસ્તુ આપણાને શું બતાવી શકતું હશે? તો કે દ્રાવક વસ્તુ બતાવી શકતું હશે. બરાબર છે? તો ફરીથી બોલું છું, TF એટલે કે દ્રાવણ માટે અને T0F એ કોના માટે? દ્રાવક માટે. આ બંને વચ્ચેનો જે આપણે ગેપ બતાવીએ છીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જો કે આ બંને વચ્ચેનો જે ગેપ છે એને શું કહીશું? તો કે ડેલ્ટા TF કહીશું. એટલે કે જો બાષ્પ દબાણ 1 બાર જેટલી કન્ડિશને ધારણ કરી શકે ત્યારે તાપમાન વિરુદ્ધ બાષ્પ દબાણનો જે પણ આલેખ છે એમાં નજીકના તાપમાનના મૂલ્યોમાં દ્રાવણ પહેલાં જોવા મળશે કે જેની કન્ડિશન હશે. હજુ પણ જેમ જેમ આગળ જતા જશે એમ એના મૂલ્યોમાં કેવું જોવા મળશે? તો કે સતત આવી રીતે મૂલ્યોમાં વધારો કે ઘટાડો જોવા મળશે. ઉપરની તરફ જઈશું એમ તાપમાન કેવું જતું હશે? તો કે વધતું જશે. બરાબર છે? તો આ એક નાનકડો ડાયાગ્રામ દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કેસમાં યાદ રાખવું. સાથે ને સાથે ધ્યાન રાખવું કે આ બધા ડાયાગ્રામથી આપણાને ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ એક્ઝામ લેવલે કેવી થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આમાં આપણાને બીજું શું પૂછી શકાય અથવા તો બીજી કેવી રીતે આપણે સોલ્વ આઉટ કરી શકીએ? તો તમે બધા જાણો છો કે હું તમને એક સરળ સિમ્પલ સવાલ પૂછવા માંગીશ કે ધારો કે મેં 3 પાત્રો લીધા. આ ધારો કે પાત્ર A છે, આ ધારો કે પાત્ર B છે અને આ ધારો કે પાત્ર C છે. બરાબર છે? પાત્રવાળી આપણે જનરલી વાત કરીએ તો પાત્ર Aમાં, પાત્ર Bમાં અને પાત્ર Cમાં, ત્રણેયમાં એટલે કે A, B, Cમાં મેં શું કર્યું છે? તો કે ત્રણેયમાં 1 કિલોગ્રામ દ્રાવક નાખેલો છે. કેટલો નાખ્યો છે? 1 કિલોગ્રામ દ્રાવક નાખ્યો છે. અને ત્રણેય કેસમાં હું અલગ અલગ કન્ડિશન વાપરી રહ્યો છું. પહેલા કેસમાં 342 ગ્રામ મેં ખાંડ નાખી દીધી. બી કેસમાં મેં શું નાખી દીધું? તો કે 60 ગ્રામ યુરિયા નાખી દીધું. અને સી કેસમાં મેં 180 ગ્રામ ગ્લુકોઝ નાખી દીધું. હવે દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને કદાચ પ્રશ્ન થવો જોઈએ કે સર આટલું બધું નાખી દીધા પછી શું થશે? તો ફરીથી બોલીએ છીએ, ખાંડનું અણુસૂત્ર કદાચ બધાને યાદ હશે કે C12H2211. યુરિયાનું સૂત્ર યાદ હશે NH2CO NH2 હશે. બરાબર છે? અને ગ્લુકોઝનું અણુસૂત્ર હશે C6H12O6 જેટલું હશે. તો આ બધા સૂત્રોથી તમે કદાચ જસ્ટ ચેક ક્યાંક કરવા જશો તે બધાના અણુભાર જેટલું જ દળ મેં લીધું છે કે જેમ કે ખાંડનો અણુભાર કેટલો થશે? 342. યુરિયાનો અણુભાર કેટલો થશે? તો કે 60. ગ્લુકોઝનો અણુભાર કેટલો થશે? 180. તો આ ત્રણેયના અણુભાર જેટલા વજન નાખવાના લીધે આ ત્રણેય દ્રાવણ A, B અને C ત્રણેયની સાંદ્રતા મને કેટલી જોવા મળી? તો કે 1 મોલ. હવે 1 મોલ જોવા મળી તો હું શું કરી શકું? એ ફરીથી પાછો પ્રશ્ન જોવા થશે બધા માટે. તો ધ્યાન આપજો, આ ત્રણેય દ્રાવણમાં ફરીથી મારો શબ્દ સમજો, આ ત્રણેય દ્રાવણમાં સૌથી વધુ સાંદ્રતા તો કોઈની નથી, સૌથી ઓછી પણ કોઈની નથી. તો ત્રણેયના ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો, ફરીથી મારો શબ્દ સમજો, ત્રણેયના ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો શું સરખો હશે કે અલગ હશે? કોઈ કહી શકે? ફરીથી બોલું છું, A, B અને C ત્રણેયના ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો સરખો હશે કે અલગ અલગ હશે? એ આપણે વિચારવાનું થશે. તો ધ્યાન આપીએ. તો હવે ત્રણેય વિદ્યાર્થી મિત્રોને કાં તો બધા જે પણ ABC વાળા પાત્રો હતા એની આપણે જનરલી વાત કરી લઈએ. તો ત્રણેય પાત્રમાં સાંદ્રતા કેટલી જોવા મળી? તો 1 મોલલ દ્રાવણ જોવા મળી. હવે 1 મોલલ દ્રાવણ જોવા મળી એનો મતલબ શું થઈ ગયો? તો કે ત્રણેયની સાંદ્રતા કેવી છે? તો કે સમાન.
तो लाइफ टाइम याद राखो कि जेटली सांद्रता समान थती हशे एटलो ठार बिंदुमां थतो घटाडो, ठार बिंदुमां थतो घटाडो एटले आपणे एने कयो शब्द वापरीए छीए तो कि ठार बिंदु अवनयन शब्द वापरे छे। ठार बिंदु अवनयन पण केवुं एटले कि डेल्टा टीएफ पण केवुं थशे तो कि समान थाय। एटले આપણે કદાચ એમ કહી શકીએ કે ડેલ્ટા ટીએફ ચલે છે એ દ્રાવણની સાંદ્રતા એટલે કે મોલાલિટી કહી શકાય। આ ચલે છે એની નિશાની આપણે હટાવીએ તો આપણે કોઈક નવો અચળાંક ઉમેરવો પડે તો ડેલ્ટા ટીએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેએફ ઇન્ટુ સ્મોલ એમ। કેએફ ત્યાં કહેશું તો કેએફને આપણે કહીશું બગાવ મોલલ અવનયન અચળાંક। મારો શબ્દ ફરીથી સમજજો, એને આપણે શું કહીશું મોલલ અવનયન અચળાંક, અથવા તો અમુક કેસમાં એ લોકો એને ઠાર બિંદુ અવનયન અચળાંક પણ કહે છે। તો જેવો દાખલો અથવા તો જેવી વસ્તુ એની વેલ્યુ તમને આપેલી હશે કાં તો શોધવાની હશે, બેમાંથી એક વસ્તુ હશે। મોસ્ટ ઓફલી તમને કેએફની વેલ્યુ દાખલામાં આપતા હોય છે। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને પહેલાં તો ખાસ અપીલ કે આ સૂત્રમાં આ દાખલો તમને આવડવો જોઈએ। જો આવડતો હશે તો તમે બહુ જ સરળતાથી સૂત્ર સોલ્વ કરી શકશો। પરંતુ હવે પ્રશ્ન થાય કે આ સૂત્રમાં કંઈ બીજું વર્ઝન આપણે કંઈક સારી એવી વસ્તુ કદાચ માહિતી, તો આ સૂત્રને આપણે વધારે સારી રીતે ફેરવી દઈએ। તો જસ્ટ જોઈએ કે ડેલ્ટા ટીએફ, ફરીથી મારો શબ્દ સમજજો કે આ વસ્તુને આપણે વધારે સારી રીતે લખવું હોય તો ડેલ્ટા ટીએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેએફ ઇન્ટુ સ્મોલ એમ લખ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ કરો કે સ્મોલ એમ એટલે આપણે કયો શબ્દ બોલતા હતા તો કે મોલાલિટી। મોલાલિટીનું સૂત્ર આપણે આવી રીતે શીખ્યા છે ડબલ્યુ ગુણ્યા 1000 છેદમાં એમડબલ્યુ ગુણ્યા W0, અથવા તો ટેક્સ્ટ બુક પ્રમાણે કદાચ કહેવું હોય તો W2 ગુણ્યા 1000 છેદમાં M2 ઇન્ટુ W1 કહેતા હતા। કદાચ દરેક વિદ્યાર્થીને યાદ હશે W2 કહો અથવા તો W કહો એ દ્રાવ્યનું દળ કહેવાય, બરાબર છે। M2 કહો અથવા તો MW કહો એ કોનું કહેવાશે તો કે દ્રાવ્યનું મોલર દળ કહેવાશે, બરાબર છે। અને સાથે ને સાથે W1 કહો અથવા તો W0 કહો એ કોનું કહેવાશે તો કે દ્રાવકનું દળ હશે। આપણે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વસ્તુને ગ્રામમાં લીધી છે એટલે ઉપર 1000 વડે ગુણેલા છે। તો જો તમારા માટે આના પરથી એક નાનકડું સૂત્ર મળી ગયું તો કે ડેલ્ટા ટીએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેએફ ઇન્ટુ W2 ઇન્ટુ 1000 છેદમાં M2 ઇન્ટુ W1। તો એક્ઝામ લેવલે આ સૂત્ર તમારે બધા યાદ રાખવું પડશે। હજુ પણ ફરીથી બોલું છું કે ગ્લુકોઝને બધા કણો હતા, એટલે કે ગ્લુકોઝ હતું, સુક્રોઝ હતું, ઇવન યુરિયા હતું। તો આવા બધા કણો માટે કણોની સંખ્યા હંમેશા એક રહે છે, એમાં આયનીકરણ કે એવું બધું જોવા મળતું નથી। તો ફુનલ ફાઇનલ તમને એક્ઝામ લેવલે કદાચ સૂત્ર યાદ રાખવું હોય તો હંમેશા યાદ રાખવું આગળ આઈ વડે ગુણી દેવાના, કેએફ ઇન્ટુ સ્મોલ એમ। આઈ એટલે નંબર ઓફ કણ, કાં તો આપણે એમ કહી શકીએ કે આ કણોની એવી સંખ્યા કે વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર તરીકે ઓળખાય છે, જે ભવિષ્યનો એક આપણો સારો એવો ટૉપિક પણ થઈ શકે છે અને એના વિશેના દાખલા ખરેખર મોસ્ટ ટાઈમ પે, પણ એ પછીનો ડિસ્કશન આપણે કરીશું। તો આઈ એટલે કયું કહેવાશે તો કે વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર, એટલે કે ઉત્પન્ન થતા કણોની સંખ્યા, કાં તો એન કહો તો બી ચાલશે। તો ગ્લુકોઝ ઘટક કણ એકનો એક રહેશે, સુક્રોઝ એકનો એક રહેશે, યુરિયા પણ સેમ ટુ સેમ એકનો એક જ રહેશે। તો બધી નાની નાની માહિતીઓ તમારે લોકોએ કેવી કરવી તો ધ્યાનમાં રાખવી। તો ડેલ્ટા ટીએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ઇન્ટુ કેએફ ઇન્ટુ એમ। આ ફોર્મ્યુલા પણ કોમ્પિટેટિવ એક્ઝામમાં કામમાં આવશે। બાકી નોર્મલ વેમાં તમારી જોડે જ્યારે ગ્લુકોઝ, સુક્રોઝ, યુરિયા કાં તો ઘટક કણોની સંખ્યા અવિયોજિત સ્વરૂપમાં રહેતી હોય ત્યારે આ સૂત્ર ડાયરેક્ટ મૂકી આ સૂત્ર ખાસ કરીને જવું, કેમ તો કે બોર્ડ લેવલે આટલા દાખલામાંથી જ બહુ બધા દાખલાઓ કાં તો બહુ બધી મેથડો પૂછાઈ શકે, બરાબર છે। તો હવે મારામાંથી ખાસા બધા લોકોને પ્રશ્ન થતો હશે સર આ કેએફનો એકમ શું, ડેલ્ટા ટીએફનો એકમ શું, તો આપણે એ માટે ચર્ચા કરી લઈએ। તો એકમની ખાસ વાત કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોજો ડેલ્ટા ટીએફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેએફ ઇન્ટુ આપણે સ્મોલ એમ લખીએ છીએ। તો જો કેએફને હું કદાચ કરતા બનાવું તો તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે સર ડેલ્ટા ટીએફ બાય સ્મોલ એમ થાય। ડેલ્ટા ટીએફ એટલે ઠાર બિંદુ, તો ઠાર બિંદુનો એકમ તો કેલ્વિન લખાય
અને મોલાલિટીનો એકમ તો મોલલ લખી દેવાય. તો કેએફનો એકમ તમને લોકોને શું જોવા મળી ગયો? તો બહુ જ મસ્ત, કેલ્વિન ઇન્ટુ મોલર ઇન્વર્સ. કાં તો મોલાલિટીનો એકમ આપણા બધાને કદાચ ખબર હતી કે મોલલ શબ્દ લખો તો બી ચાલે છે, અથવા તો આપણે બીજી રીતે લખવું હોય તો શું લખી શકતા હતા? તો કે મોલ પર કિલોગ્રામ, એટલે કે મોલ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ, આવી રીતે પણ લખી શકાય. તો આ વસ્તુ પણ તમારે બધાએ ધ્યાનમાં રાખવાની રહેશે. તો આના પરથી કેએફનો એકમ આપણે આમ વિચારી શકીએ તો જો કેલ્વિન તો લખાય જ, પણ આની જગ્યાએ છેદમાં આપણે શું લખવાનું? તો કે મોલ કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ. બોલો, કિલોગ્રામ ઇન્વર્સ ઉપર જશે તો શું થશે? તો કે કેલ્વિન કિલોગ્રામ પર મોલ, આવું લખવું પડે. અથવા તો તમે આવી રીતે પણ લખી શકો, કેલ્વિન કિલોગ્રામ મોલ ઇન્વર્સ. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખાસ અપીલ કે આ એકમ કરી જુઓ, કારણ કે એકમ પરથી જ તમને બહુ બધી માહિતીઓ મળતી હશે. ફરીથી ડેલ્ટા ટીએફને શું કહેવાય છે? હું એ બોલી દઉં તો કે ઠાર બિંદુ અવનયન કાં તો ઠાર બિંદુમાં થતો ઘટાડો. બરાબર છે. કેએફ એ આપણો શું છે? તો કે અચળાંક છે. કયો અચળાંક છે? તો ઠાર બિંદુ અવનયન, અથવા તો એમ કહી શકું કે મોલલ અવનયન અચળાંક. બરાબર છે. તો આ વસ્તુઓ યાદ રાખજો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો. જો નહીં યાદ આવે તો તમને લોકોને કેવા થશે? તો કે લોચા થઈ શકે. આના નાના સાથે હું બીજી સારી વસ્તુ કદાચ કહી દઉં કે ધારો કે બાષ્પ દબાણ રિલેટેડ આપણને પૂછી લે, તો બાષ્પ દબાણ રિલેટેડ આપણે એમાં કેવી રીતે સોલ્વ આઉટ કરી શકીએ? તો ધ્યાન આપીએ. તો બાષ્પ દબાણ રિલેટેડ આપણે વાત કરી શકીએ તો હંમેશા યાદ રાખવું કે બાષ્પ દબાણ અને ઠાર બિંદુ બંને એકબીજાના કેવા હશે? તો કે સમપ્રમાણમાં હશે. અને બીજી સારી વસ્તુ હું તમને કદાચ અંદર બતાવી દઉં કે ઠાર બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ એકબીજાના કેવા હશે? તો કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. ફરીથી બોલું છું, બાષ્પ દબાણ અને ઠાર બિંદુ સમપ્રમાણમાં, અને ઠાર બિંદુ અને ઉત્કલન બિંદુ એકબીજાના કેવા છે? તો કે વ્યસ્ત પ્રમાણ. એટલે આપણે શોર્ટ ફોર્મમાં આવી રીતે લખી શકીએ કે બાષ્પ દબાણ ઇઝ ડાયરેક્ટલી પ્રપોઝનલ અથવા તો સમપ્રમાણમાં ઠાર બિંદુ ચલે છે 1/, ઉત્કલન બિંદુ લખી શકાય. તો આ કોન્સેપ્ટ તમારા કયા કોન્સેપ્ટ માટે કામમાં આવશે? તો હંમેશા લાઈફમાં યાદ રાખો કે આપણો ગોલ JEE કાં તો નીટની એક્ઝામ માટે હશે. બરાબર છે. તો આ એક્ઝામ્સ લેવલ માટે તમને બહુ બધી જગ્યાએ આ વસ્તુ જોવા મળતી હશે. તો ફરીથી એક આ કોન્સેપ્ટ યાદ રાખવો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે ખાસ કરીને જરૂરી. તો હવે આપણે આ ચેપ્ટરના આ ટોપિકના જ સારા એવા આપણે બીજા દાખલાઓ જોવાનો ટ્રાય કરીએ, જેથી કરીને આપણું સોલ્યુશન સારું થઈ શકે.